अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइट से। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा मज़ीद 2 ज़मानतों के निफाज पर आदिलाबाद कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के फ्लेक्सी को दूध से नहलाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में माली ख्वानदगी हफ्ते के ज़ेर एहतमाम 2 के रन का कामयाब इनेकाद। तेलंगाना में कल से इंटरमीडिएट इम्तिहानात, 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रही। और अब ख़बरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी की सफ़ों ने कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा मज़ीद 2 ज़मानतों के निफाज पर खुशी का इजहार करते हुए आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजा सेवा भवन में AICC के सरकर्दा कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, CM रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया। इस मौके पर पार्टी ज़िली कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने के बाद हर स्कीम को नाफिज करने का वादा किया था। उसके मुताबिक हर कोई वादा पूरा किया जा रहा है। उसके एक हिस्से के तौर पर हुकूमत गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम को नाफिज करने पर बहुत खुशी है। इस मौके पर जैनत ZPDC तुम्मला अरुंधति वेंकट रेड्डी, DCCB के साबिक चेयरमैन दामोदर रेड्डी, DCCB के डायरेक्टर B गोवर्धन रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन दिगंबर राव पाटिल, गिमा संतोष, सैयद शुजात अली, मोहम्मद रफ़ीक से शाहिद अली, खज़र पाशा, समीउल्लाह खान, कांग्रेस पार्टी टाउन सदर गुडपिल्ली नागेश, INTUC के ज़िला सदर मुंगिला नरसिंह और कांग्रेस के सीनियर लीडरान मौजूद थे। राहुल गांधी गारी नहीं कांग्रेस चलो सबको डालने दो सब डाले आगे देते कि जय कांग्रेस ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో 6 గ్యారెంటీలు పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. మరి ఎన్నికల సమయంలోనే ఎన్నికల తర్వాత ఇమీడియట్గా ఒక 2 హామీలను గ్యారెంటీలను ఇవ్వడం జరిగింది. మరి 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు పూర్తి చేస్తా అని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం మరి ఈ మరో 2 గ్యారెంటీలను కూడా ఈరోజు అమల్లోకి తీసుకొచ్చినందుకు మరి ఇక్కడ పాలాభిషేకం చేయడం అనేది జరిగింది. మరి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 40 లక్షల కుటుంబాలకు ఈ గ్యాస్ సిలిండర్స్ కావచ్చు, 33,80,000 కుటుంబాలకు మరి ఈ 200 యూనిట్లు ఫ్రీ కరెంటు ఈ విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసుకునే అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఏ విధంగానైతే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ మళ్ళీ తిరిగి ప్రజలకే అప్పచెప్పిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉందంటే అది కేవలం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి మనకు వస్తున్నటువంటి ఆమ్దానీలో మనకు వస్తున్నటువంటి రెవెన్యూలో తిరిగి ప్రజలకి అప్పచెప్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప ప్రభుత్వం. మరి సర్వేలలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, తెలంగాణలో దాదాపు 10% రెవెన్యూ మొత్తం మళ్ళీ పబ్లిక్ తిరిగి ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదైనా ఈ దేశంలో ఉందంటే అది కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పడం జరిగింది. నిన్ననే జోగు రామన్న గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది, హామీ అమలు చేయడం లేదని చెప్తా ఉన్నాడు. వాళ్ళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, కొత్త ప్రభుత్వానికి 6 నెలలు సమయం ఇవ్వాలి అని చెప్పి. మరి 6 నెలలు గడవక ముందే అంటే 100 రోజులు గడవక ముందే మరి మితండవాదం పెడతా ఉన్నారు. అందుకని చెప్పి జోగు రామన్న గారిని నేను కోరేది ఏమనంటే, ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం, ఇది గడిల పాలన కాదు. అందుకని చెప్పి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క హామీని నిలబెట్టేందుకే దీన్ని చట్టబద్ధత తీసుకురావడం జరిగింది. 4 హామీలు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొక 2 హామీలు కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. इंचार्ज DRA रमेश राठौड़ ने अवाम को साइबर जराइम के खिलाफ चौकस रहने का मशवरा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम माली ख्वानदगी हफ्ते के हिस्से के तौर पर मंगल के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में 2 के रन का इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में इनेकाद किया गया। इंचार्ज DRA रमेश राठौड़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और लीड बैंक मैनेजर भास्कर प्रसाद और दीगर मुलाजिमीन
के हमरा खेलों की मशाल को रोशन करते हुए इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से ये रन शुरू हुई। SBI की जानिब से तलबा और शाकीन को पहले टी शर्ट्स और किट्स तकसीम किए गए। तलबा, बैंक मुलाजिमीन और सारिफिन ने इस दौड़ में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। అందరికీ చేరాలన్నది కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ వీక్ కండక్ట్ చేస్తుంది। ఇది ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఫిబ్రవరి నెలలో కండక్ట్ చేస్తారు। ఫస్ట్ రోజు ఆ వీక్లో మొదటి రోజు కలెక్టర్ గారి చేత ఆవిష్కరింపబడతాయి పోస్టర్స్। మరి ఈరోజు మన ఆర్బీఐ ఆధ్వర్యంలో మరి ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ వీక్గా మనం ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఇందాక ఎల్డీఎం గారు చెప్పినట్టు మరి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈరోజు మనం ఈ ప్రియదర్శి స్టేడియంలో మనం 2K రన్ అనేది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది। దీంట్లో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు తెలియదు। ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన ఎల్డీఎం గారు చెప్పినట్టు ఏదైతే డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం పెరుగుతా ఉందో అట్లనే ఫైనాన్షియల్ కూడా పరంగా ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే కూడా చాలా ఫ్రాడ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది। కాబట్టి దాంట్లో భాగంగానే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన జిల్లాలో చేయడం జరుగుతుంది। ज़िला आदिलाबाद इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रविंदर कुमार ने कहा कि इस माह की 28 तारीख से मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के इनेक़ाद के लिए तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मंगल के रोज़ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने बताया कि 28 फरवरी तक 4 अप्रैल तक होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में ज़िला भर में 30 इम्तहानी सेंटर्स में जुमला 21,527 तलबा व तालिबात उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान ने इसके लिए इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए हैं। इम्तहानी सेंटर्स में तमाम सहूलियत फराहम की गई हैं ताकि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। ख़ास तौर पर पीने के पानी, पंखे, फर्नीचर और तिब्बी खिदमात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షల కోసం జిల్లా అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేపట్టారు। ఈ నెల 28 నుంచి వచ్చే నెల మార్చి 19 వరకు ఈ పరీక్షలు కొనసాగనున్నాయి। ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించనున్నారు। పరీక్షల నిర్వహణ కోసం జిల్లా వ్యాప్తంగా 30 కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేశారు। ఇందులో 2 సాంఘిక సంక్షేమ జూనియర్ కళాశాలలు, 5 ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ జూనియర్ కళాశాలలు, 13 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు, 1 మోడల్ స్కూల్, 9 ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయి। మొత్తం 21,527 మంది విద్యార్థులకు గాను ప్రథమ సంవత్సరం జనరల్ విద్యార్థులు 10,640 మంది, వొకేషనల్ విద్యార్థులు 1,026 మంది ఉండగా ద్వితీయ సంవత్సరం జనరల్ విద్యార్థులు 8,824 మంది, వొకేషనల్ విద్యార్థులు 1,037 మంది పరీక్షలకు హాజరు కానున్నారు। ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పరీక్షలు సజావుగా సాగే విధంగా అధికారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు। ఇందుకోసం 30 మంది చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు, మరో 30 మంది డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులు, 3 కస్టోడియన్లు, 2 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్స్, 2 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు। వీరితో పాటు డిఈసి కమిటీని నియమించడంతో పాటు హైపర్ కమిటీని సైతం ఏర్పాటు చేశారు। ఈ కమిటీలో జిల్లా కలెక్టర్ కన్వీనర్గా SCRJD, DEEO, సీనియర్ ప్రిన్సిపాల్, సీనియర్ జూనియర్ లెక్చరర్లు సభ్యులుగా వ్యవహరించనున్నారు। పరీక్షల సమయంలో ఏవైనా అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తితే ఈ కమిటీ పర్యవేక్షణ చేపట్టనుంది। ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ నెల 28వ తేదీ నుండి మార్చ్ 10 వరకు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। అన్ని కాలేజీలలో, అన్ని సెంటర్లలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లోను కాకుండా అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ముఖ్యంగా ఈ ఎగ్జామ్స్ గురించి హై పవర్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ఈ హై పవర్ కమిటీలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు,
కన్వీనర్గా ఎస్పీ గారు మెంబరు, ఆర్జేడీ మేడం మెంబరు అండ్ నేను కూడా మెంబరు, ఒక సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ అని హై పవర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దాంతోపాటు డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జామ్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. దీంట్లో ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ప్రిన్సిపాల్ ఉంటాడు, సీనియర్ మోస్ట్ లెక్చర్ ఉంటారు, మరియు నేను కూడా కన్వీనర్గా ఉండి ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జామ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఈ పరీక్షలు సమర్థంగా నిర్వహించడానికి అన్ని రంగాలలో, అన్ని సెంటర్లలో అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పరచడానికి మేము ప్రత్యక్షంగా కూడా పరీక్షించి బస్సులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షల సమయంలో 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉండనుంది. కేంద్రాల సమీపంలోని జిరాక్స్ సెంటర్లను సైతం మూసివేనున్నారు. అలాగే సీసీ కెమెరాల సమక్షంలో ప్రశ్నపత్రాల్ని ఓపెన్ చేయనున్నారు. ఎగ్జామ్స్ ముగిసిన తర్వాత సీసీ కెమెరాల నిఘాలోనే వాటికి సీల్ వేస్తారు. ప్రశ్నపత్రాల్ని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి స్క్వాడ్ ద్వారా పరీక్షా కేంద్రాలకు తరలిస్తారు. అటు ఎగ్జామ్ సెంటర్లలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేలా ఇదివరకే 1-2 సార్లు కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆయన ఆదేశాలకు అనుగుణంగానే సంబంధిత శాఖాధికారులు అన్ని శాఖల అధికారులను సమన్వయం చేసుకుని అన్ని వసతులు సమకూర్చారు. మరోవైపు హాల్ టికెట్లను ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని డిఐఈఓ సూచిస్తున్నారు. మొత్తానికి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ పరీక్షలు సజావుగా జరిగేలా అధికారులైతే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇతర వివరాలకు 9848781808 లేదా 087322971115 నెంబర్ను సంప్రదించవచ్చని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. క్వశ్చన్ పేపర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ 8:30కి తీసుకొచ్చుకుంటారు సార్. క్వశ్చన్ పేపర్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆ యొక్క సిఎస్డిఓతో పాటు ఎస్కార్డ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఎస్కార్డ్తో పాటు తప్పకుండా రావాల్సి వస్తుంది. పోలీస్ స్టేషన్ నుండి సెంటర్కి క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు ఆ యొక్క పేపర్తో పాటు ఎస్కార్డ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఎస్కార్డ్తో పాటు సెంటర్కి రావాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత పేపర్ ప్యాక్ చేస్తే పోస్టర్ పంపేటప్పుడు కూడా ఆ ఆన్సర్ బండ్లతో పాటు ఎస్కార్డ్ కూడా పోస్టర్ వరకు కూడా ఎస్కార్డ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్. ఆ విధంగా వారికి అందుబాటులో వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినాం సార్. అటు ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు సజావుగా సాగేలా పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతున్నామని, మాస్ కాపీయింగ్కు తావు లేకుండా సీసీ కెమెరాల నిఘాలో ఈ పరీక్షలు సాగనున్నాయని డిఐఈఓ రవీందర్ కుమార్ చెబుతున్నారు. పూర్తి పారదర్శకంగా పరీక్షలు జరిగేలా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామంటున్నారు. అన్ని శాఖల అధికారుల సహాయ సహకారాలతో అందరినీ సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నామని పేర్కొంటున్నారు. విద్యార్థులకు ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఏకాగ్రతతో ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పరీక్షలు రాస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందరూ కష్టపడి చదివి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఏమైనా సందేహాలుంటే కంట్రోల్ రూమ్లో ఏర్పాటు చేసిన నెంబర్కి ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవచ్చని ఆయన విద్యార్థులకు సూచించారు. 80% 8:30కి పిల్లవాడు అదిల సెంటర్లో ఉండే విధంగా బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయమని చెప్పినాం సార్. ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత పోయేటప్పటికి కూడా 12 తర్వాత ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. 12:31 తర్వాత కూడా ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఆ యొక్క బస్సు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయమని వారు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. కలెక్టర్ గారు వీరందరూ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు సార్. డిఎంఎస్ ఒక ఇచ్చారు, ఆర్టీసీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, పోస్టల్ వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు అండ్ డిఎంఎస్ వారికి కూడా ఈ యొక్క ప్రొవైడ్ చేయమని కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎవరికి కూడా సెల్ ఫోన్ నాట్ అలౌడ్. ఈవెన్ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కానీ, ఇన్వేటర్ కానీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ కానీ ఎవరికి కూడా సెల్ ఫోన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. జస్ట్ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ మాత్రమే 9:30 to 10 వరకు మధ్యన ఏమన్నా ఎట్టిగా అంటే మన రెక్టిఫై చేయడం తప్పు కరెక్షన్ ఉన్నట్లయితే దాని గురించి మాత్రమే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆయన వచ్చి ఒకసారి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎర్రేట్ అంటారు దాన్ని. ఆ ఎర్రేట్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఆ చీఫ్స్ మాత్రం ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరికి కూడా సెల్ ఫోన్ అనేది పరీక్ష కేంద్రంలో అనుమతి అనేది లేదు. ప్రతి సెంటర్లలో సీసీ కెమెరా అనేది కంపల్సరీ పెట్టినాము. తప్పకుండా సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. సీసీ కెమెరా కిందనే క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేయాలి, క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్పర్మెంట్ చేయాలి అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాకింగ్ చేసుకుంటూ సీసీ కెమెరా లోపలనే తప్పకుండా నిక్షిప్తంగా దాన్ని నమోదుపరచవలసి వస్తుంది. సీసీ కెమెరాతో పాటు ఫర్నిచర్ అవైలబుల్ చేసుకున్నాం. కింద కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాయడానికి వీలు లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా విద్యార్థి డోర్ లెగ్స్ అన్న బెంచ్ పైన కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాయవలసి వస్తుంది. కాబట్టి అన్ని సెంటర్లలో మేము ఫర్నిచరు సఫిషియెంట్గా ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व केसर फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत से समाजी खिदमात के प्रोग्रामों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के आज़म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अर्सा कबल शुरू किया गया खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు.
వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు AITUC के ज़िला सेक्रेटरी सिर्रा देवेंद्र ने इंतबा दिया कि अगर अगले माह की 6 तारीख तक ठेकेदार EPF ESI के ज़रिए किए गए मुआहदे के मुताबिक मज़दूरों को उजरत अदा नहीं की गई तो हड़ताल पर जाएंगे। तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन ज़िला सदर डोंगरे चंदू और वर्किंग सदर MD मुजीब ने ज़िला मुस्तखर में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज़िला एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के फैसले के मुताबिक एजुटेशन की सदारत की और 6वें दिन भी एहतजाजी मुजाहरा किया और नारे लगाए। ప్రకారం వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు కట్టేంత వరకు చాలికాల వేతనాలతో పనిచేస్తున్న కార్మికులను దోచుకోవడమా జిందాబాద్ 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 జీవో ప్రకారం వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు కట్టేంత వరకు చాలికాల వేతనాలతో పనిచేస్తున్న కార్మికులను దోచుకోవడమా జిందాబాద్ 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 జీవో ప్రకారం వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు ఈరోజు AITUC తెలంగాణ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ జీవో ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రతిరోజు గంట సేపు ధర్నా నిర్వహించాలని నిర్ణయం మేరకు ఈరోజు 6వ రోజు గంట సేపు నిరసన ధర్నా కరోనా ఓపీ ముంగట కొనసాగించడం జరుగుతూ ఉన్నది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం GOMA సర్వే ప్రకారం 15,600 రూపాయల వేతనం ఇవ్వాల్సిన కాంట్రాక్టర్ ఏదో పుణ్యంకి ఇస్తున్నట్టు 11,000 రూపాయలు అకౌంట్లో వేసి 800, 900 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు, 1,200 లోపు PF కట్టి ఏదో 61 రూపాయలు కడుతున్నామంటే కడుతున్నామన్నట్టు వేరేళ్ళకు డౌట్ రాకుండా 61 రూపాయలు ESI కట్టేసి PFలో దాదాపుగా 1,800 నుంచి 2,000 దోచుకోవడం జరుగుతుంది. వేతనంలో 1,100 దాకా దోచుకోవడం జరుగుతుంది. ESIలో 423 రూపాయల దాకా దోచుకోవడం జరుగుతుంది. వెంటనే జీవో 60 ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలి. PF ESI 3,023 రూపాయలు PF కట్టాలి. 484 రూపాయలు ESI కట్టాలి. అవసరమైతే ఈ 2-3 రోజులలో కూడా లేబర్ ఆఫీసర్ కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అవసరమైతే కాంట్రాక్టర్ మీద క్రిమినల్ కేసు కూడా బనాయించడానికి AITUC సిద్ధంగా ఉన్నది. आदिवासी पुरोहित प्रधान समाज के कायदीन वी हीरा सुक्का जयंती उत्सव कमेटी के ज़िला सदर नागेश और जनरल सेक्रेटरी आनंद राव ने कहा कि आदिवासी प्रधान समाज को सियासी पहचान हासिल करने और मुख्तलिफ नामजद अहदों पर मौका हासिल करने के लिए सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए। इन्होंने मंगल के रोज़ ज़िला मुस्तखर में आदिवासी पुरोहित समाज संगम की इमारत के अहाते में मुनाक़िदा इजलास से खिताब किया। మన సమాజంలోనే డిస్కస్ చేసుకొని మన సమాజం అంటే మనకు ఐక్యత ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి ప్రధాన సమాజ ఐక్యత సుక్క ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. నిన్న ఇంద్రవెల్లిలో జరిగినటువంటి హీరాసుక్క జయంతి విజయవంతం చేయడానికి మా యొక్క నిర్వహణ కమిటీతో పాటు మాతృశక్తి, పితృశక్తి, పటల్ వ్యవస్థ, మహాజన్ వ్యవస్థ, దేవరి వ్యవస్థ అందరూ కూడా సహకరించారు. కాబట్టి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ
వ్యక్తిగత కక్షలు ఏమున్నప్పటికీ కూడా మన జాతి కొరకు, ఎందుకంటే ఏకతాటిగా ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది. రాజకీయాలకు అతీతంగా మనం, ఎందుకంటే రాజ్యాధికారం పొందాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏకం కావాల్సిందే. కాబట్టి ఆ ఏకతను నిన్న అందరూ కలిసి చూపించడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక ముందైనా ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా మన జయంతులు కావచ్చు, లేదా మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పట్టినటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో పాటు వచ్చినటువంటి పండుగలకు కావచ్చు కలిసిమెలిసి చేసుకుందామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే మన సమాజం అంటే అమ్మ తీరు. కాబట్టి అమ్మను కాపాడాల్సిన అవసరం మన అందరిపై ఉన్నది. కాబట్టి మిత్రులందరికీ ఒకటే కోరేది మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉందాం. ఏదైతే సమాజం కోసం అన్ని విధాల అభివృద్ధి దిశగా మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉంటేనే బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज में यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जो ख़ास मुतासिरकुन रहा। कॉलेज के तलबा ने ख़ुद सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म, लोकसभा स्पीकर, मरकज़ी वज़रा और अपोजिशन के अरकान की नक़्क़ाली की और असम्बली में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस की। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अरकान अवामी मसाइल पर एक दूसरे पर बहस और तनक़ीद भी की गई। अपोजिशन में मौजूद अरकान हुकूमत की नाकामियों पर बात कर रहे थे, तो हुक्मरान जमात के तलबा ने अपनी हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए फलाही मनसूबों और तरक्की प्रोग्रामों की वजाहत करके पार्लियामेंट को मसहूर कर दिया। అఫైర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కేవలం పాల్గొనకపోతే మేధావుల వారు ఫూల్స్. వెరీ నైస్ ఇనిషియేటివ్. యూత్ ఇస్ మిర్జా సోహెల్ బేగ్ అండ్ అపోజిషన్ గజారి కళ్యాణి రిప్రజెంటింగ్ ద వాట్ రీసెంట్లీ ఇన్ కర్ణాటక ఆల్రెడీ కండక్టెడ్ స్వీప్ ఎస్ కాలేజ్ best ambassador in the world. What? The youth. SVEEP. Electoral participation. Waiting for the leaders. That's for your leaders. I congratulate all of you who are welfare minister. A very crucial post. Tourism. Yes, they know about all the departments. Speaker comment. Speaker happy. Within no time. I am honored and privileged, honorable members, for joining the session today. I hope Secretary General is instructed in ceremony. The duty upon which I am about Mr. Arun, please. को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं And a dynamic nation. Along with making it a globally strategic and powerful nation, we apply policy. This made India part of world most powerful economies. From opposition member Latika. అంటున్నారు అది మాలాంటి మామూలు ప్రజలు వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అన్నంలో కాల్మటి ఇస్తారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు లతిక గారు మా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలని అయితే కనుక అది ఈరోజు మా ప్రభుత్వ హయాంలో 3 ఇంతలు పెరిగింది అధ్యక్ష. దేశంలో పేదరికం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. Yes, we will see about that. Let him to complete. ప్రభుత్వంలో తలసరి ఆదాయం పెరుగుతూనే ఉంది అధ్యక్ష. ఇలాంటి అభివృద్ధి అనేది అవినీతిగానే కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. ప్రజలంతా నా కుటుంబం అని మన అధికార పార్టీ సభ్యులు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు అధ్యక్ష. एमपीटीसी मेनाका नागेश रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी मंडल कायदीन के हमरा बेला मंडल के अवैलपुर और तिकली गांव में कौमी देही रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत 11 लाख फंड से सीसी सड़क के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। नागेश रेड्डी ने कहा कि मंडल में तकरीबन 2 करोड़ रुपये के साथ कौमी देही रोज़गार गारंटी स्कीम के ज़रिए फ़ंड्स की फराहमी खुश आइंद है। ज़िला इंचार्ज वज़ीर सितक्का और आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का उनकी तमाम मेहनत के लिए खुसूसी शुक्रिया अदा किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్. జై కాంగ్రెస్. జై కాంగ్రెస్. సీతక్క గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. 8 లక్షల రూపాయల నిధులతో ఎన్ఆర్జీఎస్ సిసి రోడ్డు ప్రారంభించడం జరిగింది. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి
ఆధ్వర్యంలో సీతక్క గారు బేలా మండలానికి 2 కోట్ల నిధులతో మండలానికి ప్రతి గ్రామంలో కూడా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా 10 లక్షల రూపాయలతో మనకు ఆరోగ్యశ్రీ ప్రారంభం మొదటి దశలో చేయడం జరిగింది. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ఈ రోజే రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడడం జరిగింది. మన ఇంకా 2 పథకాల మీద అమలు చేస్తున్నారు. సీసీ రోడ్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ఆర్జీఎస్ నిధిలో ఈరోజు అవాల్పూర్ అట్లాగే టాగ్లీ 2 విలేజ్ల సీసీ రోడ్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఎన్ఆర్జీఎస్ నిధులతో మా సీతక్క గారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మా టాక్లీ గ్రామంలో ఈరోజు సీసీ రోడ్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏ రోజు శపథ విధి తీసుకున్నారో ఆ రోజు 6 గ్యారెంటీల 2 గ్యారెంటీలు స్కీమ్లు అమల్లో తెచ్చారు. ఒకటి అయితే ఆరోగ్యశ్రీ పథకం, రెండోది ఏమో ఉచిత బస్సు సేవ, మహిళలకు ఫ్రీ బస్, తెలంగాణలో ఏడానా పోయినా ఫ్రీ బస్ పంపిణీ ఉన్నది. कांग्रेस पार्टी हरकती नौजवान अक़लियती क़ायद खज़र पाशा ने NGOs डे के मौके पर शहर की सरगर्म तंजीम सेवा फाउंडेशन के सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन और सीनियर सहाफ़ी शफ़ीक़ अहमद अत्तर की खिदमत की सताइश करते हुए शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की और उन्हें एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर तंजीम से वाबस्ता दीगर अहबाब भी मौजूद थे। इन्होंने खज़र पाशा से तहनीत पेश करने पर इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, आज यौम आलमी आज़ाद और रज़ाकाराना तंजीम यानी नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे के मौके पर हमारे हैदराबाद के हरकियाती नेकफाल और कारकर्द कांग्रेसी क़ायद जनाब खज़र पाशा की जानिब से हमारे हैदराबाद के इंतहाई मुहर्रिक और हरकियाती क़ायद जनाब समाजी कारकुन जनाब ख्वाजा सिराजुद्दीन साहब की अवामी फलाही रिफाही खिदमत से मुतासिर होकर आज इस तंजीम के सदर साहब और बहैसियत सरपरस्त आला मुझे यानी शफ़ीक़ अहमद सीनियर जर्नलिस्ट को आज ये ज़बरदस्त तरीके से शाल पोशी और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। मैं इस मौके पर खज़र पाशा साहब के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में भी हम इसी तरीके से अपनी खिदमत को जारी व सारी रखेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत की हुकूमत की जानिब से प्रजला पालाना एक स्कीम और उसके साथ साथ उज्ज्वला स्कीम और उसके साथ साथ दूसरे और दीगर जितनी भी स्कीमात थे उसकी मौसूल अमलवारी में ये हमारे ख्वाजा सिराजुद्दीन साहब सेवा फाउंडेशन के जो सदर है 3 रात अनथक मेहनत करते रहे। चुनांचे इस मौके पर हमारे सिराज साहब ही नहीं बल्कि उनकी तमाम टीम को खज़र पाशा और उनकी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। और फिर उन्होंने इस तहनीत के ज़रिए ये साबित कर दिखाया है कि आज के इस पुराशिक दौर में हर नौजवान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के अवामी फलाई रिफाई खिदमत को ही अपना ज़िंदगी का नज़्म ऐन बना ले। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा मजीद 2 जमानतों के निफाज पर आदिलाबाद कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के फ्लेक्सी को दूध से नहलाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में माली ख्वानदगी हफ्ते के ज़ेर एहतमाम 2 के रन का कामयाब इनेकाद। तेलंगाना में कल से इंटरमीडिएट इम्तिहानात, 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रही। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।